चतराल की ट्रैफिक हादसा पेखा की 8 मुसाफिर बेदरके शवी वैली की ची मुसाफिर कोच द चतराल ना यारखुन ता रवान वो ची पुल माथी दूसरा गाड़ लांदी सिंध ता प्रेवते 2 मुसाफिर जोबल हालत की रेस्क्यू कले शवी बाकी मुसाफिर दरक न लगी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा पर वाक़या बांधी अफसोस इजहार करे। मुस्तकबिल के बाद बिजली पनरखुनों की इजाफा न को बरामदातों सरा मुल्क तरक्की कवले शी द वज़ीर खजाना शौकत तरीन बजट वेबिनार ता खिताब तरीन वेली ची हुकूमत पर रेवेन्यू की इजाफा करे गर्दशी कर्जी कमोलू कोशिश को राजन के बजट के बाद ज़रूरी शोबे ता ज़्यादा तवज्जो वर्कवले शी सूक चे टैक्स वर्कवी पाहुई बानवी टैक्स न लगो सूक चे टैक्स न वर्कवी हवी बा जेल की अचो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भट्टो वली बाग 4 सदी तले बिलावल द बेगम नसीम वली खान पमनीना द वली खान कोरने सरा गमराजी कले द्रंग साथ के बाद बिलावल मीडिया सरा हम खबरें कभी बाजोड़ पुलिस एहलकारान सरा पे खबर की मुबैना तौर बांधी नारवा सलूक बाजोड़ पुलिस जिने एहलकारान एहतियाजन द पुलिस वर्दी को जकड़े और दोबारा दलीवीज वर्दिया चोले बाजोड़ पुलिस वाई ची पेखवर की मंग सर नारवा सलूक की मंग पा पुलिस की नशमारी गो तो ब्यावल यहाँ से द पुलिस वर्दिया चो। कोरोना वायरस ला अमला नूर शपक 50 मरीजान पहक व रसेदल 13 यूरोस की 2019 ताज़ा केसेस रिपोर्ट शुवे द मस्बत केसी शरह 3.8% रिकॉर्ड शुवे। खैबर पख्तूनख्वा की 2 रोज़ाना लॉकडाउन जारी ननहुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गैर जरूरी कारोबारों न बंदी 13 घंटों की सुबह के 395 ताज़ा केसेस रिपोर्ट शुवे। स्टूडेंट्स दिशी होशियार द 23 जून ना तर 29 जुलाई पूरे बा द मैट्रिक और एंटर इम्तिहानात की गए द NCOC पर इजलास की फैसला सबूता तजवीज़ वर्कले शुवे ची द 11 महीना पर स्कूलों की तदरीसी अमल दोबारा शुरू कवले शे NCOC उस्तादान लपारा कोरोना वैक्सीनेशन लाजिमी कर जवले। द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रही इजलास वंडी रुस्तु मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ और नूर मशरान मीडिया ब्रीफ करे मौलाना वेली ची PDM बार 16 जुलाई ना हुकूमत मुखालिफ तहरीक ब्या शुरू कभी डीलर की स्वाद के बाद घटा जलसा कवले शी मौलाना वेली कचरे पीपल्स पार्टी दोबारा PDM की शामिल दिल वाड़ी नु वजाहत पेश करे शहबाज शरीफ वेली ची हुकूमत गैर कानूनी दे निगरानी और बेरोजगारी जिम्मेवार हुकूमत नबा खलक खलासवले शी। PDM मशरान द डबोली शिवी खबरियाल असदतूर कोर ता वर्गले द हगत तपोस पुख्तने कली अपोजिशन मशरानों पर खबरियालान बांधी ब्रेदुना और द हगुई डबोल गंदले बलख्वा इस्तिखबारती इदारी ISI पर असदतूर बांधी हमले न ला तालुकी सरगन करे ISI वेलिदी ची दुई दगी हमले सर हिस तालुक निष्ठा। वज़ीर आज़म इमरान खान नन बिया द उलस टेलीफोन कॉल जौरे खलक कवले शी ची द मासपखिन 3 बजे वज़ीर आज़म ता टेलीफोन उकड़ी और हगा द खपल शिकायत फरियाद और तजावीज़ न खबर कली द लड़की पर टेलीफोन नंबर 050922200 बांधी वज़ीर आज़म सरा बा राबिता कीजिए। द उगुद इंतजार न पस द माशी पॉलिसियान गौरा असरात मखतारा दिल शुरू शुवे द वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी बयान वाइची मल्की तारीख की पड़ुम्बी जल 3 अरब रुपए टैक्स रागन शवे द गनमो उरुजो और ज्वारो ख पैदावार शवे द जमींदारानो कुव्वत खरीद सेवा शवे दासी हाल की ची मईशत खवाली पलोर रवान दे अपोजिशन द एहतजाज काल वलीवर कभी। पाकिस्तान सुपर लीग की शिरकत लपारा सरफराज पशमुल द क्वेटा ग्लेडिएटर शपालस लोबाड़ो और टीम ऑफिशियल्स ता वीज़े मिलाव शवे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुताबिक दगा शपालस के सीजा डली लपारा मुतहिदा अरब अमारात ना द चार्टर फ्लाइट लैंडिंग इजाजत अगस्ते शवे उस नहा लोबाड़ी और ऑफिशियल्स द वीज़ो पर इंतजार की थी। द तालिबान सरा सुला द पाकिस्तान सरा सुली सरा तड़ले शवे द अफगान उलसमशर अशरफ गनी बयान गनी वेली ची दासी निशी के दे ची द यो फरीक सरा सुला उकरू और द बुल फरीक सरा दुश्मनी गनी दाहु मिली ची पाकिस्तान सरा मजबूत मुज़ाकिरात और राबिती जारी दे वली द बेबावरी फिजा ओस हम कायम दा कि इस्लामाबाद लोई गामुना पोर तकड़ल मुंग हम लोई फैसलूता तैयारियों।
د وزیر خارجه شاه محمود قریشي دوره عراق جاری. قریشي بغداد کې د عراق وزارت دفاع دوره کړې. د وزیر دفاع جمع الجبوري سره ملاقات کړي. په دغه موقع پاک عراق دفاعي تعاون او سکیورټي صورتحال باندې خبرې اترې شوې. شاه محمود ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د عراقي ولس قربانۍ ستایلې دي. چترال کې ټریفیکي پیښه مخې ته راغلې ده. پیښه کې 8 مسافر بېدرکه شوي دي. ویل کېږي چې مسافر کوچ د چترال نه یارخون ته روان و چې پل ماتېدو سره ګاډی لاندې سیند ته پرېوتی دی. په دغه پیښه کې 2 جوبل مسافر په ریسکیو کړی شوي دي. باقي مسافرو درک نه لګي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د واقعې باندې د افسوس اظهار کړی دی. چترال برنۍ سیمه یارخون لشت کې ټریفیکي پیښه مخې ته راغلې ده. پیښه کې 8 کسان سیند ته پرېوتي دي چې تالاشي جاري دی. پیښه کې 2 کسان بچ شوي هم دي. د ضلع اپر چترال ډسټرکټ پولیس افیسر وینا مطابق یو لینډ کروزر ګاډی چترال نه یارخون لشت ته روان و چې دې دوران پل مات شو او هغه لاندې سیند ته پرېوت. ګاډي کې 10 کسان سواره وو چې پکې 2 بچ شوي دي او 8 کسان لا تر دې دمه سیند کې بېدرکه دي. د کوم تلاش چې جاري دی. پیښه د شپې 2 بجې مخې ته راغلې. د سیمې رضاکار او پولیس د بېدرکه شوي کسانو لټون کې مصروفه دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان چترال کې د مسافر ګاډي سیند ته غورځېدو پیښه باندې افسوس اظهار کړی. متعلقه ادارو ته امدادي کارویانو تیزولو هدایت جاری کړي دي. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د چترال په برنۍ سیمه یارخون کې د مسافر ګاډي سیند ته غورځېدو پیښه باندې افسوس څرګندونه کړې او ضلعي انتظامیه او ریسکیو ادارو ته د امدادي کارویانو تیزولو هدایت جاری کړي دي. وزیر اعلی متعلقه ادارې ته هدایت کړي چې بېدرکه کسانو موندلو دپاره دې هر ممکن اقدامات پورته کړي. وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین ویلي دی چې ټیکس غلا به په جدید ټکنالوژي او بجلی بلونونه معلومولی شي ولې چې ټیکس غلا کوونکي کسان به جیل کې هم بندولی شي. وزیر خزانه وویل چې ټیکس ورکوونکي کسانو باندې به هیڅ قسمه نور ټیکس نشي لګولی او معیشت بهترۍ دپاره ماهرینو سره هم سلا مشورې شوي دي. وزیر اعظم معیشت بهترۍ دپاره غټې فیصلې کړي دي خو معیشت بهترۍ کې کرونا غټ مشکلات پیدا کړي دي. وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین بجټ سیمینار ته خطاب په موقع وویل چې موجوده حکومت راتلو سره معیشت ډېر خراب صورتحال سره مخامخ و. وزیر اعظم عمران خان معیشت بهترۍ دپاره ډېرې غټې فیصلې کړې او کافي د پورې معیشت کې بهتري راغلې او ورسره محصولات کې هم بهتري راغلې ده. وزیر خزانه شوکت ترین وویل چې ټیکس غلا کوونکي به د جدید ټکنالوژي او بجلی بلونونه معلومولی شي او ټیکس غلا کوونکي کسان به جیل کې بندولی شي. وزیر خزانه وویل چې ټیکس ورکوونکي کسانو باندې به هیڅ قسمه نور ټیکس نشي لګولی او معیشت بهترۍ لپاره ماهرینو سره هم سلا مشورې شوي دي خو موجوده کرونا صورتحال له وجې معیشت کې مشکلات مخې ته راغلي دي. د NCOC مشر اسد عمر ویلي دي چې په یو ورځ کې ټولو نه زیات ویکسین لګولو ریکارډ جوړ کړی دی. تېره ورځ 3,83,000 نه زیات کسانو ته ویکسین لګولی شوي دي. د کرونا ویکسین لګولو لپاره د رجسټریشن تعداد کې هم اضافه شوې ده. NCOC مشر اسد عمر په ټویټر بیان جاری کړی دی. ویلي دي چې په یو ورځ کې د ټولو نه زیات ویکسین لګولو ریکارډ قایم کړی. تېره ورځ 3,83,000 نه زیات کسانو ته ویکسین لګولی شوي او تر اوسه پورې 70 لکه نه سیوا کسانو ویکسین لګولی دي. هغوی وویل چې د کرونا ویکسین لګولو لپاره د رجسټریشن په تعداد کې اضافه شوې. تر اوسه پورې 1,14,63,000 کسانو ویکسین لګولو لپاره خپل نومونه رجسټر کړي دي. ملک کې د کرونا له وجې مسلسل څو ورځونه مرګونو او کیسونو کې کمی راغلی دی. تېر 40 غنټو کې 56 مریضان پاک رسېدلي. 2,699 تازه کیسونه رپورټ شوي. NCOC مطابق ملک کې دا وخت د فعال کیسونو تعداد 8,000 نه سیوا دی. د کرونا مثبت کیسونو شرح په یو ورځ کې 4.8 ریکارډ شوې ده. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا تازه اعدادو شمار جاری شوي. د کوم تر مخه چې تېر 40 غنټو کې نور 56 مریضانو ساه ورکړې چې ورسره تر دې دمه د کرونا له وجې مړه شوي مریضانو مجموعي شمیره 20,913 ته رسېدلې ده. NCOC مطابق تېر یو ورځ کې 2,699 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی. د کرونا خواشه 55,000 ټسټونه شوي دي. NCOC وایي چې ملک دا وخت د فعال کیسونو تعداد 8,000 نه سیوا دی. د کرونا مثبت کیسونو شرح تېر یو ورځ کې 4.8 ریکارډ شوې ده.
خیبر پختونخوا کې کورونا کیسونو کې د روزانه په بنیاد کمی راغلی ښار کې په هفتهوال لاک ډاون باندې هم مکمل عمل درآمد روان دی. پېښور کې لاک ډاون او د کورونا تازه صورتحال سره تفصیل ګورو. رشید آفاق په دې رپورټ کې. پېښور کې په لاک ډاون مکمل عمل روان دی. د مستثنا شوو دکانونو نه علاوه ټول کاروبارونه، دکانونه او مارکیټونه بندي. ځایي خلک او تاجران په SOPs باندې عمل کوي چې یو ثبوت یې دا دی چې د کرونا په کیسونو کې د روزانه په بنیاد کمی روانه ده. د مثبت کیسونو هغه شرح چې روزانه په 1500 کیسونه راتله اوس 200-300 کیسونو ته رسېدلې ده. بل طرف ته د خوراک څښاک د کاروبار سره تړلي دکانداران وایي چې اگر چې د دوی کاروبار ته استثنا ترلاسه ده خو بیا هم دوی د مالي ستونزو سره مخ دي. کوم هدایت حکومت جاری کړي دي هغې باندې عوام چې کوم دی مکمل عمل کوي، خو بهرحال زمونږ مالي ستونزې دي، هغه شان کاروبار نه چلیږي. دا کم چې کوم دکانونه کلاو تاسو ته ښکاري دغه حکومت ټاکلي شوي دکانونه دي، دا یې مختص کړي دي چې دا دکانونه به کلاوي، دا د خوراک بیا دا زمونږ بازار چې دی دا فوډ سټریټ دی، د دې خو بندول نن دي په کار. او موږ چې کوم دی ګاګ کینو نه او پیک سوداګانې ورکو ګاګله، خو زمونږ د مالي ستونزو سره ډېر مخامخ یو. د لاک ډاون له وجې د ښار ټول سړکونه سنسان دي، هوټلې خالي دي، په بین الاضلاعي ترانسپورټ پابندي ده. پبلک ترانسپورټ هم په ښار کې د نشت برابر دی. البته د BRT د 2 لینکس روټس نه ما سوا مین روټ بحال دی. د چمکنو نه تر حیات آباد پورې ځایي خلک پکې سفر کوي. دې نه علاوه حکومتي غړي بار بار د ولس نه اپیلونه کوي چې په دې بین الاقوامي وبا کې کمی راغلې ده، خو لا ختمه شوې نه ده، ځکه د ولس نور احتیاط کوي. پېښور کې په لاک ډاون باندې مکمل عمل روان دی. څومره هم چې کاروباري مارکیټونه او بازارونه دي هغه بندي، سوای د مستثنا شو دکانونو نه. دا وجه ده چې د کرونا په کیسونو کې هم نمایاں کمی راغلی دی. د کیمرامین آصف قادري سره رشید آفاق، خیبر نیوز، پېښور. د 10 او 12 جماعتونو امتحانات به 23 جون نه تر 29 جولای پورې کیږي. د وفاقي وزیر منصوبه بندي اسد عمر په مشرۍ کې د نیشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په انسداد کرونا اجلاس کې بیان ویلی دی چې په کې ټول ملک کې د کرونا په موجوده صورتحال باندې اجلاس کې غور شوی دی. د NCOC په اجلاس کې فیصله شوې ده چې د 10 او 12 جماعتونو امتحانات به 23 جون نه تر 29 جولای پورې کیږي. 10 نه تر 12 جماعتونو امتحانات لپاره به 11 مهینه کلاسونه هم شروع شي. کلاسونه به د کرونا SOPs تحت په متبادل ورځو کې اخیستی شي. NCOC استادانو او تعلیمي ادارو د عملي کولو دپاره ویکسینیشن کول هم لازمي ګرځولي. ویلي دي چې استادانو او تعلیمي ادارو عمله دی د ویکسینیشن 10 جون پورې مکمل کړي. استادانو او 18 کاله نه زیات عمر لرونکي تعلیمي سټاف لپاره د واکن ویکسینیشن کولاو شوی دی. هغوی دې نږدې د صحت مرکز ته لاړ شي او ویکسین دې ولګوي. د خیبر پختونخوا یو بله ډاکټره د کرونا له وجې په حق رسېدلې ده چې ورسره صوبه کې د کرونا نه مړه شوي ډاکټرانو شمېره 58 ته ورسېده. د خیبر پختونخوا پروینشنل ډاکټر اسوسییشن لخوا جاري شوي یو بیان تر مخه ډاکټر عالیه د تیر 2 میاشتو راهیسې پېښور یو نجي هسپتال کې زیر علاج وه. پروینشنل ډاکټر اسوسییشن مطابق ډاکټر مختیا 2 میاشتې مسلسل علاج نه پس په حق رسېدلې ده. ډاکټر عالیه د چا خاوند چې دین وړاندې مړ شوی و. پروینشنل ډاکټر اسوسییشن بیان کې دا هم ویلې شوي دي چې نجي هسپتال کې د ډاکټر عالیه په علاج 1 کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده، ولې ډاکټر عالیه د کرونا نه متاثره شوې وه او بچ نه شوه. خیبر پختونخوا کې د کرونا نه بچ کېدو ویکسینیشن کې نوره تیزي راغلې ده. تېره یو ورځ کې په مجموعي توګه باندې 1.40 نه 7 تنانو ته کرونا ویکسینیشن شوی دی. د خیبر پختونخوا محکمه صحت لخوا جاري شوي رپورټ کې ویلي شوي دي چې صوبه کې تر اوسه پورې په مجموعي توګه باندې 6,25,540 هیلث کیر ورکرز او عام ولس ته د ویکسین وړومبی خوراک او 2,02,353 عام ولس او هیلث کیر ورکرز ته دویم ډوز ورکړی شوی دی. رپورټ کې زیاته کړی شوې ده چې د استادانو ترجیحي ویکسینیشن دپاره ځان له کاونټر جوړ کړی شوي او د ویکسینیشن عمل به نن یعنې د اتوار په ورځ باندې هم د شپې 8 بجو پورې جاري وي. کراچۍ په زیاتره سیمو کې د بجلۍ ناروا لوډ شیډینګ جاري دی. متاثره سیمو کې خلک د پریشانۍ سره مخ دي. کاروباري هلې ځلې هم متاثره شوي دي. تفصیل باخلو په دې اړه باندې نیغ په نیغه خپل همکار نعمت زاده تفصیلات را سره شریک کړي. په کراچۍ کې نن هم لوډ شیډینګ جاري دی. خلک څومره پریشانه دي؟
जी बिल्कुल कराची बिजली महकमे له اړخه چې کوم په ګرمیانو کې د کراچۍ د ښار د خلکو څخه کوم ناروا سلوک دی ناروا لوډ شیډینګ دی هغه چې کوم دی نو وخت په وخت د مختلفو سیمو کې چې کوم دی نو هغه روان دو ساتي پرون چې کوم دی نو د ښار ګلشن اقبال دی که ګلستان جوهر دی که نیو کراچۍ ده که د هغې څخه ناګند چورنګي دی بیا دې غاړې ته که موږ راشو نو د غر بل اړخ ته چې کوم دی قصبه ټاون دی منګاپیر سیمه ده دا هغه سیمې دي چې د پرون نه په دغه سیمو کې چې کوم دی د بجلی بندش روان دی او په دغه سیمو کې چې کوم ناروا لوډ شیډینګ دی چې هغه 12 غنټې او 14 غنټې وي هغه خو په خپل ځای د خو د هغې نه سیوا یعنې کې غیر اعلانیه لوډ شیډینګ چې ورته ویلی شي هغه هم روان ساتلی شوی دی په دغه سیمو کې خلکو چې کوم دی نو ډېر سخته د پرون نه پورې د تکلیف سره مخ دي او د بجلی محکمې چې کوم د دوی بیان دی د هغوی سره چې د بانک رابطه کېږي هغه دا خبره کوي چې معامله ټول ټیک ټاک دي او لغونې ټیکنیکل فالټ دی هغه فالټ د وجې چې کوم دی نو دا مسله راپېښه شوې ده خو د حیرانۍ خبره چې ته پرون نه تر اوسه پورې نه دغه ټیکنیکل فالټ چې کوم دی هغه سم کړی شو او نه دغه خلکو ته بجلي چې کوم دی هغه بحال کړی شوه دغه ځای دغه متاثره سیمې چې کوم دي دغه خلکو هغه چونکې دا کراچۍ وړه وړه کورونه دي بیا انتها درجې دبجنه ګرمي ده ځکه چې د 40 سنټیګریډ نه په بره چې کوم دی نو هغه ګرمي ده نو دغه خلک چې کوم دی بېګا شپې هم د کورونو نه بهر شپه تېره کړې ده بهر په کوڅو کې شپه تېره کړې ده او د سهار نه چې کوم دی د بجلۍ هغه معاملات دي بېګا 1 غنټې دپاره چې کوم دی بجلي کولاوه کړی شوه د هغې نه پس بیا هغه غیر اعلانیه لوډ شیډینګ چې ورته ویلی شي هغه هم روان دی او چې کوم لوډ شیډینګ دی هغه هم روان دی دا بدمست اداره چې کوم ده د کراچۍ کې الکتریک دی چې کوم ظلم هر ځله په کم چې دوی په ګرمۍ کې د ښار د خلکو سره کوي هغه دا ځلې د هغې نه هم زیات روا ساتلی دی